الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة السادسة عشر من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للخامسة من شهر أغسطس لعام 20 و2000. كعادتنا في هذه الليلة نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد وصلنا فيه إلى الباب 55 و100 الذي هو بعنوان باب يحثى في وجوه أو يحثي في وجوه المداحين. المداحين بتشديد الدال مبالغة في حق المدح، فالفرق بين المادح والمداح ليس في إصدار المدح لكن في قصد المادح، فالمادح يمدح الممدوح بحق وإن غلا في مدحه، أما المداح فلا يبتغي بمدحه إظهار الحق، وإنما يبتغي وراء ذلك شيئا من متاع الدنيا، كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 16e nuit du mois de Dhul Hijjah 1441, c'est-à-dire le 5 août 2020. Donc comme chaque mercredi, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab al-Mufrad, consacré au bon comportement. Et nous sommes arrivés au 155e chapitre qui a comme titre « On jettera au visage des flatteurs ». On jettera au visage des flatteurs. On va expliquer plus précisément de quoi il s'agit après. Sauf qu'ici, les flatteurs, c'est une forme différente des mots qu'on avait pu voir jusqu'à présent. On a vu le madih. Le madih, c'est celui qui flatte. Et le maddah, c'est celui qui flatte exagérément. Donc, quelle est la différence en dehors de la différence de forme entre les deux formes? La première, c'est quelqu'un qui va flatter une personne, donc en le complimentant sur des choses qu'il a réellement en lui. Sur des choses qu'il a réellement en lui, et lui, son but, c'est seulement de dire une vérité. Ah, mashallah, le frère, il est doux, il est gentil, il est intelligent, c'est une réalité. Et lui, son but, c'est juste de dire une vérité. Al-Maddah, lui, c'est différent. Son but, ce n'est pas de dire une vérité ou une réalité, mais c'est d'obtenir, à travers la flatterie, une jouissance mondaine, un bienfait de ce bas monde. Le flatter, comme on dit, gonfler son ego, pour qu'il se sente obligé de le rétribuer. Voilà la différence entre al-madih, celui qui dit une vérité en évoquant la qualité de quelqu'un, et al-maddah, celui qui va flatter la personne sans forcément que ce soit avec quelque chose de réel, mais dans le but d'obtenir de sa part quelque chose. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. طيب، السؤال الأول فيما يتعلق برجال السند. قال: حدثنا سفيان بن سعيد. من هذا سفيان؟ نعم، الثوري. أحسنت، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. وأما الآخر فهو سفيان بن عيينة. تفضل. طيب، عن أبي معمر قال: قام رجل
يثني على أمير من الأمراء. جاء في رواية أخرى أن هذا الأمير هو عثمان بن عفان رضي الله رضي الله عنه وأرضاه. رجل من الرجال دخل على عثمان وهو أمير المؤمنين إذ ذاك، وجعل يثني عليه ويبالغ ويطري في حقه. فجعل المقداد، والمقداد هو مقداد ابن الأسود، وقيل أن الأسود رجل تبناه وأبوه اسمه عمرو. والمقداد بن الأسود من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشاهد بدرا، فهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. جعل المقداد يحثي بمعنى رمى يرمي، قبض قبضة من التراب ورماه في وجهه. وفي رواية أخرى لما رأى عثمان صنيعه سأله: ما شأنك؟ لماذا ترمي التراب في وجهه؟ وما قال إلا خيرا. فقال المقداد رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي، أي أن نرمي، في وجوه المداحين، بصيغة المبالغة. والمقصود هنا بالمبالغة ليست في الكثرة، لأن الأصل في فعال المبالغة في الكثرة، وهنا المبالغة في المدح لقصد جلب مصلحة من المصالح، لا سيما مصلحة دنيوية، أي مبلغ من المال. المداحين التراب. واختلف أهل العلم في قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أهو يريد الحقيقة كما فعل المقداد رضي الله عنه، فحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة بدون تأويل، فقبض قبضة من التراب ورماه في وجهه من غير تأويل، حمله على ظاهره. وهكذا صنيع عبد الله بن عمر في الحديث الآتي. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المقصود من أمره عليه الصلاة والسلام رمزي ومعنوي، ولا يراد الحقيقة، والمقصود التخييب، لأن هذا المادح أو المداح ما حمله على المبالغة في مدح الآخر إلا رجاؤه أن يستجلب منه مالا. فقوله احثوا في وجوههم التراب أي لا تعطوهم شيئا، إنما يمدحونكم لأجل جلب منفعة من المال، فلا تعطوهم شيئا، خيبوهم، اتركوهم يرجعوا خائبين صفر اليدين، وهكذا لا يتحقق قصدهم ولا يبقى لهم إلا أن ينتهوا. وكلا الوجهين صحيحان، وإن كان الأول وهو حمله على الحقيقة مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم. طيب نقرأ الحديث التالي لأنه في سياق واحد. قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه أي فمه، نحو أي تجاه فمه، لأن الفم مصدر الكلام أو منه يخرج الكلام، فقصد فمه بحثي التراب حتى يملأه منه فلا يخرج منه شيئا آخر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Donc on a deux hadiths, les deux premiers hadiths qui vont dans le même sens et qui ont le même sens. Le premier est rapporté par Abu Ma'mar, rahimahullah ta'ala. Il nous dit qu'un homme s'est mis à complimenter un gouverneur parmi les gouverneurs. Ici, on ne sait pas de qui il s'agit. Quand on cherche un peu dans les différentes versions du hadith, on apprend qu'il s'agit de Uthman ibn Affan,
radiallahu anhu lorsqu'il était calife, après la mort de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc alors que Uthman était calife, un homme est rentré dans son assise et s'est mis à le flatter exagérément. Et là, Al-Miqdad ibn al-Aswad, un autre compagnon, radiallahu anhu, qui lui aussi fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam avec Uthman et les autres, et qui a lui aussi participé à la bataille de Badr, aux grands événements aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, il était présent avec Uthman, alors cet homme-là s'est mis à le flatter exagérément. Alors, il a pris une poignée de terre et il lui a jeté au visage. Et là, dans le hadith, on n'a pas d'autre intervention de ce fameux Amir, mais dans notre version, Uthman lui dit: qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi agis-tu ainsi? Et là, le Miqdad, il répond: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeter au visage des flatteurs de la terre. Et donc, ici, Al-Miqdad radiallahu anhu n'a pas cherché à interpréter la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit: jetez au visage des flatteurs de la terre. Il a pris de la terre, il lui a jeté au visage. Mais là, il y a un détail important, c'est que le Miqdad a senti dans les flatteries de l'homme qu'il y avait une intention autre, que son but n'était pas de dire des vérités, d'évoquer les qualités de Uthman. Et Uthman, radiyallahu anhu, c'est pas ça qui manque, les qualités chez lui. Mais là, son but à lui, ce n'était pas de dire des vérités ou d'évoquer des qualités. Son but était de soutirer de Uthman une récompense. Comme le faisaient les poètes et les flatteurs chez les Arabes et même pendant l'islam. Et là, le Miqdad, radiyallahu anhu, il a senti la différence. Donc il faut avoir l'oreille, il faut avoir ce sens qui te permet de faire la distinction entre quelqu'un qui cite la qualité d'une autre personne et quelqu'un qui crie des flatteries très souvent déplacées, très souvent intéressées, et donc ainsi appliquer la parole du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres savants ont dit non, la parole du prophète ici sallallahu alayhi wa sallam, elle est symbolique. Il ne visait pas concrètement qu'on lui jette de la terre au visage. Non. En fait, comme ces gens-là flattent les autres pour un intérêt, notamment pécunier, ils veulent de l'argent, alors leur récompense est de ne rien leur donner, de les décevoir sans rien leur donner en échange. Eux, ils achètent nos biens avec leur flatterie, eh bien nous leur fermerons la porte à nos biens sans rien leur donner. Cet avis aussi, il est correct, même si lorsqu'on lit l'application des compagnons radiyallahu anhum, on constate qu'ils appliquaient la parole du prophète alayhi salatu wasallam telle qu'elle était. Et quand on regarde bien chez les sahaba en général radiyallahu anhum, c'est comme ça qu'ils agissaient. Quand il y avait un hadith, le prophète leur disait de faire une chose, ils la faisaient. C'est rare qu'ils allaient dire: non mais je pense qu'il a voulu dire ça, non mais je pense que ça voulait dire ça. Non, c'était très rare qu'ils le faisaient. Très souvent, يحملون كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره. Ils le prennent explicitement, sans l'interpréter. Et chez les salafs, il y a deux écoles qui se sont développées. Il y a Ahlul Hadith, les gens du Hadith, c'est les gens qui appliquaient le Hadith tel qu'il était. Et chez les quatre imams, on a Malik et Ahmed rahmatullah alayhima qui sont dans ce madhab, entre guillemets. Puis on a Ahlul Ra'i. Al-Ra'i, c'est la réflexion, l'avis, l'opinion. Lorsque on ne va pas prendre le texte tel quel, on va chercher ce qu'il y a derrière, ce qui a été voulu ou autre. Et le représentant de ce madhab, c'est Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Puis on a l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, qui a fait un peu un cumul des deux. جمع بين الحديث والرأي وإن كان ميله أكثر إلى الحديث لأنه تتلمذ على يد مالك رحمة الله عليه وعاصر الإمام أحمد
وغيره من كبار المحدثين. وأيا كان, quoi qu'il en soit, l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il a fait un peu la part des deux. Quand on lit dans le Risala ou dans le on voit que l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi, justement, lui aussi, il réfléchissait beaucoup sur le sens des mots, tout comme il donnait beaucoup d'importance au hadith, à la parole du prophète et des compagnons radiyallahu anhum. وعلى كل حال نحن لا ننبذ مدرسة الرأي وراء ظهورنا ونعلم أن لهذه المدرسة قيمة لكن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهم أكثر ميلان إلى حمل الحديث على ظاهره. Donc nous, on n'est pas en train de dire qu'Abu Hanifa, il s'est trompé ou la autre. Non, hacha. Mais c'est une école, une façon de... C'est le principe du madhab. Le madhab chez les fuqaha, c'est quoi? At-ta'amul ma'al nas. Ça, le madhab. Traduction en français par une école. Bon, d'accord. Mais le principe du madhab, c'est la façon de se comporter avec le texte. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc quand on parle de madhahib, c'est comment les savants vont se comporter avec le texte. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont l'appliquer? Comment ils vont l'appliquer? Et autres. Donc Abu Hanifa, rahmatullah, elle était plus dans le sens de ra'i. En sachant qu'Abu Hanifa, il ne faut pas non plus croire qu'Abu Hanifa il est sorti de nulle part. Et il a inventé ça tout seul. Hasha. Abu Hanifa, c'est dans le Koufa, c'est Ibrahim al-Nakha'i, c'est Al-Sufyanan, Al-Hammadan, c'est Al-Qamah, c'est Ashab ibn Mas'ud. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Les gens croient Abu Hanifa, il est venu, il a sorti des avis comme ça, il a trouvé un sac, ah tiens, des avis, puis il les a sortis. Non, il n'a pas fait ça. Hasha. Abu Hanifa aussi, c'est un imam. Et Abu Hanifa, il avait des professeurs qui étaient les professeurs des Sahaba. Et très souvent, quand vous chercherez dans les avis d'Abu Hanifa, vous trouverez qu'avant lui, Sufyan al-Thawri a dit la même chose, ou bien Hamad ibn Salama a dit la même chose, ou bien Ibrahim al-Nakha'i a dit la même chose. Et bien, et des fois, ces avis-là, ils remontent jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud. Et il est important de savoir, chez les quatre imams, d'où ils puisent. Parce que les quatre imams, ils ont synthétisé, ils ont regroupé, ils ont comment dire, résumé ce qui a été dit avant. Ils n'ont rien inventé. Je vous donne un exemple. Je me rappelle à l'époque quand j'ai su qu'Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il voyait que la femme, al-aqila, al-rashida, kama yusammihi huwa, la femme intelligente, mûre, raisonnable, n'avait pas besoin de wali pour se marier. Je dis, subhanallah, le hadith il est clair. La nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans wali. Comme Abu Hanifa peut venir, il dit non, c'est bon, elle peut se marier sans wali. Parce que nous, on nous ramène des avis comme ça, et après tu dis, astaghfirullah, ça dit même ça. On a dit des phrases comme ça, qu'Allah nous pardonne. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, Abu Hanifa, j'ai compris que c'est un imam, j'ai compris qu'il ne disait pas n'importe quoi, je veux savoir pourquoi il a dit ça. Et après, j'ai été voir, ah d'accord. Et là, tu comprends que si Abu Hanifa était dans la mosquée là, et tu lui aurais dit, pourquoi tu dis ça, toi? Le hadith, il n'est pas clair. Allah, je t'aurais répondu. Tu aurais dit, pff. Voilà, tu mérites qu'un pff. C'est tout ce que tu mérites, un pff. Je rentre même pas dans le tafsil parce qu'il est wajih, jiddan. Il est très, très, comment dirais-je, logique. Mais il faut connaître les usul d'Abu Hanifa avant de rentrer là-dedans. Et si Al-Shafi'i n'a pas eu de lien direct avec Abu Hanifa, l'imam Ahmed il en a eu. L'imam Ahmed, un de ses premiers professeurs, c'est Abu Yusuf, un des plus grands élèves d'Abu Hanifa. Et Al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, il faisait lui aussi travailler à Ar-Ra'i. Ala kulli hal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous répète tout le temps. Le khilaf, la divergence, nous, ce qui nous incombe, c'est de savoir si elle existe. Quand elle existe, est-ce qu'elle est mu'tabara? Est-ce qu'elle est à prendre en compte ou non? Si elle existe et qu'elle est mu'tabara, tu ne viens pas, tu dis il a raison, il a tort ou la madrièche. Là. Tu ne fais pas ces choses-là. C'est pas toi de faire ça. C'est pas toi de faire ça. Amma, tu viens, tu me ramènes un khilaf qui n'existait pas chez les salafs, qui a été pondu à une époque par un inconnu. Donc ici, ce hadith-là, il y a deux écoles. Est-ce qu'on le prend
explicitement, quelqu'un vient, il te passe de la pommade parce que tu sais qu'il veut te gratter quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends de la terre et je jette dans la tête? Ou bien je l'ignore et je lui donne rien? Et bien quand on regarde chez les Sahaba radiallahu anhum, il apparaît plus qu'on prend de la terre et on le jette dans la tête. Et ça, c'est une chose importante à savoir. Ce livre-là, il s'appelle Al-Adab al-Mufrad. On avait déjà expliqué à l'époque qu'Al-Bukhari, rahmatullah alayhi, il appelait ce livre-là Al-Adab al-Mufrad. Min afrada yufridu. Il l'a mis tout seul. Parce que dans le Sahih, il y a un kitab qui s'appelle Kitab al-Adab. Mais lui, dans ce livre-là, dans le Sahih, ishtarata as-sihha. Il a mis comme condition l'authenticité dans tout le livre. Donc il y a beaucoup de hadiths qu'il n'a pas pu mettre dans ce chapitre-là, vu qu'il ne répondait pas aux conditions. Et comme l'adab, c'est plus large que l'ahkam, il a préféré lui consacrer un livre dans lequel il mettrait des hadiths qui ne sont pas forcément sahih. Parce que c'est toujours un bien de faire ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Imagine-toi quelqu'un, je suis avec Ibrahim, il est en train de me dire, Soufiane, t'as trop des beaux cheveux. Bon, vous avez remarqué, en termes de cheveux, c'est pas trop ça. Ou bien t'as trop des beaux yeux, pareil, on peut faire mieux. Et j'en passe et d'autres. Ah, il cherche quelque chose, lui. Tu aurais pu trouver mieux. Tu aurais pu dire t'as des muscles et tout ça. Là, je sens qu'il me flatte sans viser des réalités chez moi. Alors je suis en droit de me dire qu'il cherche quelque chose d'autre. Alors je vais prendre de la terre et je vais jeter dessus. Et regarde dans le hadith suivant avec Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, c'est pareil. Il y a un homme qui était en train de flatter un autre homme en présence de Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, il a pris de la terre, il a visé la bouche. Vraiment, en plein dans le mille. Dans la bouche, direct. Et il a dit la même chose que le Miqdad. Pourquoi dans la bouche? Parce que c'est de là que ça sort. Si tu lui remplis la bouche avec de la terre, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus rien à craindre de cette bouche-là. Et il y a un hadith dans le Bukhari, il est un peu marrant. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il rentre chez le prophète et il trouve des femmes qui se plaignaient de leur mari. Et il a dit, remplis-leur la bouche de terre. À celle-là qui se plaignent tout le temps là. En gros, si tu lui remplis la bouche, il ne pourra plus parler. Vous n'allez pas faire ça avec vos femmes à la maison. Dieu sait lui-même, il a dit de faire ça à la maison, à la mosquée. Là. Al-Muhim. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis là en train de jeter de la terre dans le visage de Ibrahim. Et Yassine, à ce moment-là, quand il fait Allah éthique, c'est du adab de faire ça. C'est là que je voulais en venir. C'est que le adab, c'est pas l'adab que toi tu vois ou que moi je vois. C'est le adab que le prophète nous a dit que c'était du adab. Et c'est pour ça que les ulama, ils font des livres comme ça, dans lesquels ils mettent les ahadiths et les paroles des salafs, où ils disent c'est ça l'adab. Exemple, on est à la mosquée, après la prière, quelqu'un se lève et dit Ahbab, rani وضرت التليفون في بالك الماء شي واحد شافه ولا لا. C'est un scénario classique. Quelqu'un il se lève et dit les frères, j'ai perdu mon téléphone dans la salle des choses que quelqu'un l'a vu. Alors les frères ils vont dire l'adab, attends, viens avec moi, je vais le chercher avec toi. C'est pas ça l'adab à ce moment-là. C'est quoi l'adab? Tu dis la raddahu Allahu alayk. C'est ça l'adab. Qu'Allah ne te le rende pas, tu dois lui dire ça. C'est ça l'adab. Ou là, un hadith là qui dit les frères, j'ai un téléphone, 100 €, premier arrivé, premier servi. Qui est intéressé? Alors, on doit lui dire quoi? La arbah Allahu tijaratak. ندعو عليهم لأن المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى لإنشاء الضالة ولا لبيع البضاعة. On doit les faire taire ces gens-là. C'est ça l'adab. Et après malheureusement il y a des gens qui ne connaissent pas la sunna, ils vont entendre un imam dire une chose pareille, ils vont dire il est grave ce imam là, comment il parle aux gens? Mais et pour eux c'est un qillat adab, c'est un manque de adab. Alors que sans le savoir, c'est l'adab que le prophète nous a dit de faire sallallahu alayhi wa sallam. Et d'avoir. Ils sont à cigarette. Hein. Enfin, vos nez ils sont couverts, mais moi j'ai le nez sensible à ce genre d'odeur. Ala kulli hal. Donc, quand tu penses bien faire, aie le réflexe de chercher dans la sunna, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Kam muridin lil khayri lan yusibah. Combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent jamais? Jamais ils l'atteignent. Parce qu'ils croient bien faire. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Mais ça ne suffit pas de bien vouloir faire. Il faut que ce soit en accord avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc oui, la sunna et le adab pour le flatteur qui veut quelque chose de matériel, c'est de lui jeter du sable au visage. C'est une école. C'est celle des Sahaba radiyallahu anhum. Amma ne pas lui donner ce qu'il désire, c'est une école aussi. فتأمل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي، محجن ابن الأدرع الأسلمي، مدني، أسلم قديما وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، وكان معروفا بإتقانه في الرمي، من كبار الرماه رضي الله عنه وأرضاه. قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة في العراق، فإذا بريدة الأسلمي، بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقيل بريدة لقب واسمه عامر، وكان تفضل من الصحابة الكرام رضي الله عنه، وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 16 غزوة. فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، وفي رواية سكينة، والأسماء المؤنثة لا تختص بها النساء، لأن التأنيث إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون معنويا وإما أن يكون كليهما، وأيا كان فالعرب ما كانت ترى بأسا في أن تسمي الذكر باسم مؤنث. وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، وفي رواية سكينة، يطيل الصلاة، وإطالة الصلاة في زمنهم كان أمرا معروفا، بل تقصيرها كان عيبا قادحا. فلما قال رجاء أن هذا الرجل سكبة يطيل الصلاة، فينبغي أن تفهم أن إطالته للصلاة مفرطة بالغة، وعليه بردة، لا نعم يطيل الصلاة، نعم. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، والبردة كساء مربع أو كساء فيه مربعات صغرى، ولونه أسود في الغالب، يعني البردة، وعليه بردة، يعني لا أدري هل الموصوف بهذا الكساء هو سكبة أم محجن، لا أدري. وكان بريدة صاحب مزاحات، صاحب مزاحات، وكان يمازح أصحابه كثيرا. لأجل ماذا؟ لأجل إدخال السرور في قلوبهم. وقد مضى معنا ونحن نقرأ هذا الكتاب أن المزاح، ويجوز أن تقول المزاح بضم الميم، كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، فلا حرج بالمزاح أو بالممازحة ما لم تجعل شغلا شاغلا، وما لم يدخل فيه كذب. وأما الذي يمازح أصحابه لأجل إدخال السرور في قلبهم أو قلوبهم فيؤجر على ذلك، وله في ذلك أحسن أسوة، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحب مزاحات، فقال: يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فهو سأل محجنا هذا السؤال
لأجل معرفة رأيه في إطالة سكبة صلاته، فلم يرد عليه محجن ورجع. ولا تظن أن الساكت ليس له ما يجيب به، فأحيانا السكوت أولى من الكلام. وإن ملئ قلبك علما ومعرفة فمن الحكمة الإمساك عن الكلام في بعض المواطن، ومن المجازفة الكلام في بعض المواطن. والحكيم يدري متى ينبغي له أن يتكلم ومتى ينبغي له أن يسكت. فلم يرد عليه محجن ورجع. ولعل الحامل لمحجن أن ألا يجيب أنه لم يرد أن يتكلم في المسجد بمثل هذا الكلام، وفي ذلك مراعاة لحرمة المسجد. ويا حبذا لو راعينا المسجد كما كانوا يفعلون. فقال أو قال محجن، ولعل بريدة لاحق به بعد ذلك خارج المسجد. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا. لا أدري ما محل انطلاق مشيهم أو مشيهما، من أين انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومحجن، لكننا ندري أن محل وصولهما جبل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد محجن. وفي ذلك من التلطف والتحبب ما هو ظاهر، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، يأخذ بأيدي أصحابهم أو يضع يده الشريفة على أكتافهم أو ما أشبه ذلك، كما فعل بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذ قال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبه، فكان يمسهم ويضع يده على ظهورهم أو على صدورهم أو يمسك بأيديهم أو يضعها على أكتافهم أو ما أشبه ذلك، كل ذلك تحببا تلطفا مع أصحابه. وهكذا تفهم كيف كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وكيف كان أحب الناس إليهم. فانطلق يمشي وفي يده يد محجن حتى وصل أو حتى صعد أحدا، فأشرف على المدينة، يعني توجه تلقاء المدينة. بعدما صعد أحدا توجه تلقاء المدينة حتى يقابلها، وجعل يكلمها كأنها إنسان عاقل، فقال: ويل أمها من قرية. وهذه العبارة كانت العرب تستخدمها إما للتعجب وإما للذم، وطبعا لا يوجه الذم إلى جماد غير عاقل، فالمعنى الأول هو المراد التعجب، ويل أمها من قرية، والقرية هي المدينة كما أسلفنا، يتركها أهلها كأعمر ما تكون. وفي رواية: على خير ما كانت. وهذا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة أن هذا الأمر قد حصل وسيحصل مجددا في آخر الزمان، لأن المسلمين لما فتحوا العراق وفتحوا الشام وفتحوا الفرس وما شبه ذلك، بلغ أهل المدينة خبر وجود كنوز عظيمة، فجعل الناس يفرون من المدينة يريدون حظهم من هذه الكنوز، حتى خلت المدينة من الناس. وفي رواية:
كانت الكلاب والسباع تدخل المسجد فلا يجدن فيه أحدا. لا نقصد مسجد أي مسجد من المساجد، إنما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلا من الناس. ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، على خير ما كانت يتركها. لأجل ماذا؟ لأجل غرض من الدنيا. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من سكانها. يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. الدجال الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جميع الأنبياء، فما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وهو أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام إلى آخر الساعة. وكما تعلمون الدجال سيتنقل بين أنحاء الدنيا، لا يترك منها بقعة إلا وطأها بقدميه، وذلك في فترة لا تجاوز 40 يوما. وفي هذه 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي كأسبوع. ويحرم عليه أن يدخل مدينتين، مكة والمدينة. لماذا؟ لأن على أبوابها ملائكة مسلحة تمنعها عن الدخول، أو تمنعه عفوا عن الدخول، فلا يدخلها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك بعد أن أخبر أن المدينة ستخلو من الناس، إشارة إلى أن البقاء في المدينة حصن حصين من الدجال ولو لم يوجد فيها شيء. فتلك الفضيلة وهي أن تمنع أهلها من الدجال كافية، وإن لم يوجد فيها شيء يؤكل. على كل حال يواصل محجن حديثه فقال: ثم انحدر أي هبط من مصعده حتى إذا كنا في المسجد، يعني من أحد إلى المسجد، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا يد محجن. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ وفي رواية قال: أتراه يرائي؟ أتراه يرائي، أي أتظن أن هذا المصلي الذي يكثر السجود والركوع ويطيل القيام يرائي، يبتغي بذلك أن ينظر الناس إليه؟ فقال محجن: فأخذت أطريه، أي أبالغ في مدحه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان، فلان ابن فلان باسمه وهذا فلان بوصفه. هذا يدل على أن هذا الرجل كان معروفا بكثرة الصلاة حتى عرفه الناس هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك لا تسمعه فتهلكه. وسبق معنا أن سبب الإهلاك هو أن يدخل قلب الممدوح شيء من العجب والكبر فيحبط عمله ويصير بذلك من الهالكين. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نفض يديه، وفي رواية نفض يديه من يدي. هناك فقط أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يد محجن. فيا لحظ تلك اليد، أعني بها يد محجن، حيث حظيت بطول
الصحبة مع يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا كان ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، أي الذي لا مشقة فيه ولا غلو ولا تنطع، المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خلافا لهذا الرجل الذي كان يبالغ ويكثر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال. Puis on a le hadith 341. Il est rapporté par un tabi'i qui s'appelle Raja ibn Abi Raja. Comme quoi, Mihjan al-Aslami ibn al-Adra' radiyallahu anhu, accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, médinois, qui s'est converti longtemps avant, yani, soit avant que le prophète n'arrive à Médine, lors d'une des deux allégeances, ou à l'arrivée du prophète à Médine alayhi salatu wa sallam. Quoi qu'il en soit, il fait partie des premiers médinois à s'être convertis à l'islam. Et il était connu pour sa maîtrise du tir à l'arc. C'est un sniper. Et Mihjan, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, il est parti en Irak, à Al-Basra. Et il y avait avec lui, donc Raja, Ibn Abi Raja, qui rapporte le hadith. Donc ils marchaient ensemble avec Mihjan jusqu'à arriver à la mosquée de Al-Basra. Et ils y trouvent Bouraïda al-Aslami. Bouraïda et Mihjan sont de la même qabila. Et Bouraïda aussi est accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle Bouraïda ibn al-Hasib. Et il a accompagné le prophète alayhi salatu wa sallam dans une quinzaine d'expéditions militaires. Et c'est lui qui portait le flambeau, non, l'étendard, plutôt, le jour de la conquête de la Mecque. Donc ce sont deux compagnons, d'illustres compagnons, radiyallahu anhum. Donc lorsqu'ils arrivèrent devant la mosquée, ils y trouvèrent Bouraïda assis devant l'entrée. Et dans la mosquée, il y avait un homme qu'on appelait Sakba. Sakba. Et dans une version du hadith, on l'appelle Soukayna. Soukayna. Chez nous, aujourd'hui, Soukayna, c'est un prénom de femme. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me parler d'une Soukayna qui a été célèbre chez les salafs? J'en ai parlé il y a longtemps, ici. Bon, je dis beaucoup de choses, je comprends que vous ne reteniez pas tout, même si vous ne retenez pas grand-chose en général non plus. Et voilà, ça vous parle? Ayyuha al-mu'arrikhun. Soukayna bintu al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Soukayna, c'était une femme pieuse et vertueuse qui vivait à Médine, l'arrière-petite-fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et Al-Hajjaj ibn Yusuf l'a demandé en mariage. Elle lui a fait comprendre que ce n'était pas possible. Et elle était très pieuse, c'était une savante, une femme qui aimait la science. Et elle avait une assise dans sa maison où elle recevait les savants. Une fois, Soufiane al-Thawri, c'est pas Soufiane, non, les vrais Soufiane, il rentre chez elle, dans l'assise des savants. Et Soufiane al-Thawri, pour vivre, il fallait qu'il commerce. Et un homme qui l'a reconnu, ça va, tu vas bien la baisse, ouais, ça va. Alors, ta tijara, comment elle va? Ça va, il commence à parler de tijara. Elle les a captés. Après la jalsa, elle a été voir Soufiane ou elle a envoyé quelqu'un, lui a dit: je ne veux plus jamais que tu reviennes chez moi, toi. Allez, parce que tu as parlé de tijara, et ceux qui parlent de tijara, ils ont dunya dans le cœur, et je ne veux pas des gens qui ont dunya dans le cœur dans ma maison. Eh bien, dis donc. Je ne sais pas si nous, on aurait pu juste verser de l'eau aux invités. Ala kulli hal. On revient à Soukayna. Donc Soukayna ou bien Sakba. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Soukayna, généralement, c'est un prénom féminin. C'est un prénom féminin. Mais les Arabes, en fait, avant, n'avaient pas de problème avec le féminin et le masculin. En fait, même si
il y avait la marque du féminin dans le nom, il ne lui prêtait pas d'importance à cette marque-là. Parce que la marque du féminin en arabe, elle est soit réelle, donc il y aura le ta, par exemple, comme Fatima, Khadija, Aisha, ou bien des fois elle sera symbolique. Le prénom il sera féminin sans porter pour autant une marque du féminin, comme Zainab ou Hind. Il n'y a pas de marque du féminin dessus. Et on a une marque du féminin qui n'est pas utilisée pour le féminin, comme Hamza, Hudhayfa, Oussama. Et des fois donc, il prenait le prénom, même s'il était au féminin, mais pour des garçons. Donc tu vas trouver des hommes qui s'appellent Jouayriya, des hommes qui s'appellent Asma, des hommes qui s'appellent Hind. Hind. واحد الرجل aujourd'hui s'appelle Hind. يضحكوا عليها الناس. Vous regardez aujourd'hui si quelqu'un s'appelle Hind aujourd'hui. Ou là, Asma. Mais chez les Arabes, c'était connu. Rabi'a. Il y a Rabi'a et Rabi'a. Hein? Eh bien, les deux, on les trouve des hommes qui s'appellent comme ça. Et là, le maqsoud, c'est pas. On a même trouvé des compagnons qui s'appellent Shajara. Shajara. Il y a une femme qui s'appelle Baqara. تصور انت واحد يسمي بنته بقره شو ما عليه. Après attention, d'ailleurs à ce moment-là, à ce sujet-là, il y a une parenthèse qu'il est important d'ouvrir. Vous avez vu, nous aujourd'hui quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On prend, bon pas tous, hein. Il y en a ils prennent télé 7 jours, ils cherchent des noms dedans. Il y en a ils cherchent dans Sir Alam al-Nubala, ils cherchent dans San al-Mizan, ils cherchent dans les livres des Rijal, Taqrib et tout ça. Mais des fois, il y a des prénoms. Oui, c'est vrai, il y a des sahaba, des sahabiyas, des salafs qui les avaient. Aujourd'hui, avec le urf qui a évolué, c'est plus acceptable. Il y a une sahabiya, elle s'appelait Fa'akhita. Fa'akhita. C'était mexicain. Appelle pas ta fille Fa'akhita. C'est un sandwich chez eux, Fa'akhita. Hein? Al-Shahid. Donc il faut prendre en compte ça. Moi des fois j'entends des gens, ils viennent me voir, ils me disent ah, j'ai eu un enfant, ah machallah, comment tu l'as appelé? Je sors un prénom, bon, à ce moment-là c'est trop tard, ça y est, il l'a appelé, le mal est fait. Mais lui, ma arada illa khaira, il a voulu du bien lui. Il a dit regarde les salafs, ils s'appelaient comme ça. Oui mais akhi, on est en 2020, c'est fini ça. Lui il est condamné à l'école à se faire, on est toute sa vie miskin. Toute sa vie il va pas y échapper. Et subhanallah, vous remarquerez que chez les salafs, chez les sahaba notamment, rares sont ceux parmi eux qui avaient des prénoms de prophètes. Très rares. Même le prénom Mohammed était un prénom rare chez les sahaba. C'est-à-dire qu'ils avaient leur urf dans l'asma. Ils avaient leurs us et leurs coutumes dans les prénoms. Et les musulmans, ils n'ont pas une seule nationalité, il y en a de toutes les origines. Il y a des Turcs, il y a des Afghans, des Pakistanais, il y a des Africains de l'Afrique centrale, des Africains du sud de l'Afrique, il y a des Africains du nord de l'Afrique, il y a les gens du Moyen-Orient, bref, il y a des gens de partout. Exemple. On va prendre 2 Français qui sont entrés dans l'islam. Déjà, premièrement, ils ont l'habitude de se renommer. Moi, je vous l'ai déjà dit. Ne le faites pas. Gardez vos prénoms. Première chose. Donc, supposons j'ai un Français qui rentre dans l'islam, il s'appelle Marc. C'est bien Marc. Et il se marie avec une Française qui est rentrée dans l'islam, je ne vais pas dire commerce, qui est rentrée dans l'islam, qui s'appelle Jeanne. C'est bien Jeanne. Et tous les deux, ils ont des enfants. Ils vont les appeler Cédric et Caroline. Et ils vont venir à la mosquée avec eux, tout le monde sera content. Oh, machallah, ils sont gentils, vos enfants, ils sont mignons. Comment ils s'appellent? Il s'appelle Cédric, elle s'appelle Caroline. Alèche, pourquoi tu t'appelles Cédric et Caroline? Ben parce qu'on est français, parce qu'on vit en France, et parce que c'est des Français eux aussi. Ils ont raison, ils ont tort. Ils ont raison. Ils ont raison. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Et quand vous cherchez dans l'islam, toutes les époques que vous voulez, dans tous les pays que vous voulez, ils n'ont pas changé leur nom pour autant. Hein. Tu vas chez les Perses, ils ont continué à se donner des prénoms perses après l'islam. Sibawayh, Naftawayh, Abdawayh, ce n'est pas des prénoms arabes. Et pourtant, ils sont des musulmans, ces gens-là.
Il y a plein de... C'est pas ça qui manque, les exemples. Donc, le principe de prénom musulman, il existe, mais pas comme nous on l'a compris. Il existe dans le sens du prénom que tu vas lui donner. S'il a un sens qui n'est pas correct, on l'interdira. S'il y a un hadith qui interdit certains prénoms, comme Shahin Shah, ou bien Malik al-Moulouk, ou bien Rabah, ou bien Harith, ou bien, j'en passe d'autres, des fois ils les ordonnent, des fois ils les interdisent. D'accord. Mais sinon, en dehors de ça, Al-Bab Maftouh ala Masra'i. Wa alaykum salam. Taïb, on revient à Soukayna. Donc aujourd'hui, Soukayna, c'est pour les filles. Moi, j'ai un ami, il n'y a pas longtemps de ça, il a eu une fille, il l'appelait Soukayna. Mais, si aujourd'hui quelqu'un l'appelle son fils Soukayna, il aura eu tort de faire ça. Parce que dans le urf, dans les us et les coutumes actuelles, les mœurs, si tu veux, c'est plus d'actualité de faire des choses comme ça. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Appelle-la Etto. Si tu viens de Sous. Ala kulli hal. Donc il s'appelait Sakba. Et dans une version, il s'appelait Soukayna. Et cet homme-là, il faisait la prière. Il faisait la prière longuement. Des longues prières. Et là, il est important de préciser que la prière longue chez les Sahaba, c'est quelque chose de normal en fait. Normal. Parce qu'eux, ils ont eu l'habitude de prier avec Omar ibn Khattab pendant Tarawih, des raka'at dans lesquels on lisait 200 versets. 200 versets quand même. Ils ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a lu l'A'raf dans le Maghreb. Ils ont prié avec Abu Bakr, Al-Fajr, qui leur a lu Al-Baqarah entière. Jusqu'à ce qu'à la fin de la prière, le soleil était en train de se lever. Ils ont prié d'ailleurs Omar ibn Khattab qui leur lisait Youssouf dans le Fajr et qui leur lisait Nahl dans la khutbah du vendredi. Hein, voilà, lis-toi Nahl aujourd'hui, tu vas voir ce qu'on va faire. 15 pages, j'ai fait la sourate. Ah, vas-y. Nahl. Donc la prière longue, c'est quelque chose de classique pour eux. C'est normal. Mais là, si on dit de cet homme-là, Sakba, il faisait des longues prières, c'est que lui, c'était vraiment exagéré. Vraiment très long. Une longueur qui attire l'attention. Tu arrives à la mosquée, tu arrives, il est déjà en train de prier. Tu fais la rak'atayn, tu finis de prier, il est encore en train de prier. Tu vas, tu prends un mushaf, tu lis un hizb, il est encore en train de prier. Tu fais la rak'atayn, il est encore en train de prier. Tu vas faire les ablutions, tu reviens, waouh. Il y a là, il y a de quoi se dire, quand même, lui, il fait des prières longues. Et là, la subtilité, elle est là. Alors, quand ils sont arrivés à l'entrée de la mosquée, donc Mihjan et Raja, ils y trouvent Bouraïda, assis à l'entrée. Et Bouraïda, il apparaît, c'est un peu, entre guillemets, Bayna Qawsayn, entre parenthèses, un peu ambigu ici, ce qui dit Wa alayhi burda. Il portait une tunique de couleur noire avec des carreaux. Maintenant, qui porte cette tunique-là? Est-ce que c'est Bouraïda? Est-ce que c'est Mihjan? Est-ce que c'est Sakba? Personnellement, je n'ai pas trouvé d'indication sur ce sujet-là. Je n'ai pas vu. Mais il apparaît, Wallahu ta'ala, a'lam que c'est Bouraïda. Mais ça, on ne vient pas dessus, je ne sais pas. Et donc, il dit Wa kana Bouraïda sahiba mizahat. Bouraïda, c'était un plaisantin. Quelqu'un qui plaisantait. Tu sais, quand il vient te voir, il dit Ouais, Akhi, tu plaisantes un peu trop dans tes cours. Ouais, je dakhlek, inta, je dakhlek. Moi, une fois, il m'a fait, je vais te faire une nasiha. Masha'Allah. Tfadal. Il me dit Tu plaisantes un peu trop dans tes cours. Je dis Ouais, je dakhlek. Shoghlek, inta. Et toi, je dis Tu plaisantes pas assez, toi. Parce que lui aussi faisait des cours. Et toi, tu plaisantes pas assez. Ce qu'il faut comprendre une chose, mes frères. On ne nous a jamais demandé d'être les mêmes, des clones, exactement similaires et ressemblants. Allah nous a créés différemment. Allah nous a créés de la terre. Ça. Et dans la terre, on trouve de tout. Toutes sortes de minerais. On trouve de l'or, on trouve de l'argent, on trouve du bronze, on trouve du fer, on trouve du soufre, on trouve tout et n'importe quoi. Et nous sommes tous d'une nature qui correspond à la terre qui a servi à nous créer. On n'est pas tous pareils. Physiquement, on est différents,
Il y en a qui ont des cheveux lisses, machallah. Il y en a, ils ont des cheveux, Allah ghalib. Il y en a, ils n'ont pas de cheveux. Il y en a, ils ont des beaux yeux. Il y en a, ils ont des yeux classiques. Il y en a, ils louchent. Il y en a, ils sont blancs. Il y en a, ils sont noirs. Il y en a, ils sont rouges. Il y en a, ils sont jaunes. Et voilà. Si cette diversité, elle existe dans notre physique, elle existe aussi dans notre tempérament et notre nature. Et ça existe chez les Sahaba, radiyallahu anhum. On a vu ça. Les Sahaba, ils avaient tous un tempérament différent. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas comme toi que c'est pas bon. Après, il m'a dit, ouais, mais akhi, les mashayikh, ils font pas ça. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Moi, je vais te ramener pas 20, pas 30, 70 des histoires où les mashayikh, ils faisaient des blagues. Il y en a plein des histoires comme ça. Parmi les contemporains, il y avait Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahmatullah alayh. Un de ses fils ou un de ses petits-fils, je ne sais plus, il a écrit un livre dans lequel il faisait une biographie de lui. Il disait que c'était un plaisantin, il plaisantait avec tout le monde. Il plaisantait avec tout le monde. Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayh, une fois, il y a un homme qui rentre à la mosquée avec son fils, avec ses deux fils. Et il est venu voir le cheikh pour le saluer. Et le cheikh, quand les enfants ils ont salué le cheikh, il a gardé leur main dans la sienne et il leur a dessiné une montre sur le poignet. Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah alayh, quand il est passé de l'Qasim à Riyad, il était professeur, il avait un pistolet à eau. Et quand il posait des questions aux élèves et qu'ils répondaient mal, il les mouillait. Et les exemples ils sont nombreux et variés. Moi, il y a un cheikh que j'ai côtoyé, je n'ai jamais rigolé avec quelqu'un comme j'ai rigolé avec lui. Et c'est pas un, c'est pas deux. Un autre cheikh, pareil. Je me rappelle avec un frère, on débattait sur la blague. Est-ce qu'on a le droit de faire des blagues? Lui, il voyait que c'était du mensonge. Moi, je lui dis, écoute, si c'est une histoire inventée, c'est pas du mensonge. On n'était pas d'accord. On a été voir cheikh. On dit, cheikh, qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, il est resté silencieux comme ça. Après, il a dit, vous savez, les étudiants, normalement, ils ne racontent pas des blagues, ils étudient, ils sont sérieux, tout ça. Et l'autre, il était content. Je t'ai gagné. Et je suis à cheikh, il fait, je vais vous raconter une blague. Et puis, il nous a raconté une blague. Voilà. Il nous a raconté une blague. Pour nous faire comprendre que oui, c'est vrai, il y a une façon de faire. لكن faut pas ما نضيق حيث وسع الله عز وجل. على كل حال. Donc Bouraïda, صحابي جليل, صاحب مزاحات. تفضل. Quelqu'un qui est connu pour plaisanter. Dis-moi, Abdelghani, on peut prendre les minutes de l'adhan ou là, mazal? Il s'est gratté la tête. C'est bien ça. Il faut jamais répondre tout de suite. Bon, خليك تخمم تقول لي. على كل حال. شنو؟ ما فهمتكش. Non, c'est pour ça, attends, j'arrête. ولا لا؟ نعم. 23h, ياك. طيب. Donc Bouraïda صاحب مزاحات. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas ça qui manque chez les Sahaba radiyallahu anhum. Ils rigolaient entre eux. Ils se racontaient des anecdotes. Quand ils mangeaient du btir, ils se jetaient les qshar dessus. Rijal kaghayrihim min al-nas. Par contre, quand on appelait au haqq, kanu humur rijal. Il fallait faire la part des choses. Mohim. Alors Bouraïda radiyallahu anhu, il dit à Mihjan, ya Mihjan, Mihjan, est-ce que tu pries comme Sakba y prie? Et lui il dit ça sous un ton plaisantin. Et en même temps, son but, c'est d'avoir l'avis de Mihjan sur la prière de Sakba. Ce qui prouve que le fait que Sakba prie aussi longtemps et aussi longuement attire les regards. Tout le monde l'avait remarqué. Et Bouraïda, qui est un compagnon, ça l'a parlé. Et il voulait savoir si Mihjan avait remarqué la même chose et avait le même avis que lui sur la question. Mihjan, il dit rien. Il répond pas. فلم يرد عليه مهجان ورجع. Ils sont arrivés à la porte de la mosquée. Il devait rentrer. Mais comme Bouraïda il a accueilli comme ça, qu'est-ce qu'il a préféré faire? Faire marche arrière. Sans lui répondre. Et ne crois pas que celui qui ne répond pas n'a rien à dire. Le sage, c'est celui qui sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Et comme il disait Ibn Hibban al-Busti rahmatullah alayhi dans son kitab Rawdat al-Uqala, il disait Wallahi, des fois le silence
il est plus répondant que 1000 mots. حتى قال أظن الأعمش رحمة الله عليه إن في السكوت لجوابا. Il y a dans le silence une réponse pour celui qui comprend. Mais des fois, celui qui ne comprend pas, il va t'attaquer. Tu ne vas pas lui répondre. Il va dire ça y est, ghalabtu. J'ai eu le dessus sur lui. Là, c'est faux. Alors, Mihjan n'a pas voulu répondre. Et tu peux avoir la poitrine pleine de science. Celui qui ne sait pas tenir sa langue et qui parle sans prendre en compte les circonstances, Hada, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Tout comme celui qui sait quand il faut parler ou quand il faut se taire, Hada, il est sage. Et Hada, il est sage. Il est sage. Hakim. Raja. Et il a fait demi-tour. Donc, il est arrivé à la porte de la mosquée et finalement, il a fait demi-tour. Pourquoi? Peut-être, Wallahu a'lam, que Mihjan n'a pas voulu rentrer dans ce débat dans la mosquée. Parce qu'à la mosquée, il y a une sacralité qui doit être respectée. Et on ne doit pas parler de tout et de rien dans la mosquée. On doit respecter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Mihjan, il dit par la suite, il raconte une histoire qui lui est arrivée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le messager d'Allah a pris ma main. Et nous avons marché jusqu'à arriver à Uhud et à monter dessus. Donc là, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend la main de Mihjan. On ne sait pas à partir de là d'où ils sont partis. On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient à la mosquée? Est-ce qu'ils étaient ailleurs? Manadri. En tout cas, dans le cas où ils partiraient de la mosquée, moi j'ai déjà fait la mosquée du prophète Uhud à pied. T'en as pour une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Donc, le prophète, il prend la main de Mihjan. En France, c'est bizarre que deux hommes se baladent main dans la main. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris ce principe. Ça ne dérange pas que deux femmes se baladent main dans la main, mais ça dérange que deux hommes se baladent main dans la main. Moi, quand j'étais petit, j'allais au bled, je voyais des hommes marcher main dans la main, je ne comprenais pas. C'est bizarre. Et quand j'ai un cousin qui essaie d'être à ma main, je dis ici en France, c'est bizarre. Deux hommes qui tiennent la main, c'est bizarre. Mais dans certains pays, c'est adi, normal. Ma fille Awalou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec Mihjan, radiyallahu anhu. Et il n'a pas seulement fait sur quelques centimètres, sur quelques secondes, sur un long trajet. Jusqu'à arriver à Uhud. Et le prophète, il faisait beaucoup ça avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Il y avait beaucoup de contacts physiques. Il posait sa main sur leur poitrine, sur leur dos. Il a mis sa main sur l'épaule de Abdullah ibn Umar. Là, il prend la main de Mihjan, comme il a pris la main de Ubay ibn Ka'b et d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Parce que c'est des gestes qui marquent, qui touchent, à travers lesquels il fait preuve d'affection et de gentillesse à leur égard. Comme ça, il l'aime encore plus. Et fi'lan, personne n'était aimé par les compagnons comme le prophète alayhi salatu wassalam. Personne. Abu Mas'ud al-Thaqafi, quand il est venu à Médine et qu'il a vu comment les sahaba ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai wafidtu ala al-muluk wal-udama wal-umara. J'ai eu l'occasion de rentrer chez les rois, chez les gouverneurs, chez les gens importants. J'ai jamais vu quelqu'un. Ma ra'aytu ahadan yu'azzimu ahadan kama kana ashabu Muhammadin yu'azzimuna Muhammad. J'ai jamais vu des gens respecter, vénérer, honorer quelqu'un comme les compagnons ils faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Il aimait d'une force extraordinaire. Alors, et fi'lan, c'est parce que déjà, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, forcément, on doit l'aimer, on a l'obligation de l'aimer. Et en plus de ça, il avait un comportement avec eux extraordinaire. Toi, tu lis, tu l'aimes. Imagine, tu le vis. Alors, il prend la main de Mihjan et il marche, jusqu'à arriver à Uhud. Ils arrivent à Uhud et ils montent dessus. Puis, le prophète se retourne ensemble pour avoir face à lui la ville de Médine. Et lorsque il est face à la ville de Médine, il dit Waïla ummiha min qarya. Il se traduisait littéralement, on dirait malheur à sa mère, cette ville. Mais là, cette expression-là, les Arabes, ils l'utilisaient soit
pour le reproche, quand tu veux reprocher à quelqu'un quelque chose, tu dis wa ila ummik. Comme le prophète il a dit ça à Abu Basir, après le Hudaybiyah. Abu Basir il s'est sauvé de Mecca, il est arrivé à Médine après le pacte. Et quand Abu Basir il arrive à Médine, le prophète dit quoi? Wa ila ummi muqidu harbin law kana ma'ahu ahad. Donc là c'est un reproche. Qu'est-ce que tu fais là? On m'appelle de pactiser avec eux, toi tu viens. Alors, des fois c'est dans le reproche. Et des fois c'est dans l'étonnement. La stupéfaction. Wa ila ummiha min qarya. La qarya c'est la ville, la cité si tu veux. C'est la grande ville, celle qui réunit beaucoup de monde. Parce que qara ça veut dire jama'a. Alors, il dit yatrukuha ahluha ka'a'mara matakum. Ses occupants l'abandonneront au moment où elle sera la plus pleine. Au moment où il faudra le plus l'habiter cette ville-là. Dans une version du hadith, ala khayri ma kanat, au meilleur moment où elle est. Comme quoi la ville de Médine va être abandonnée et il n'y aura plus personne là-bas. Et ça, c'est effectivement un des signes de la fin des temps, mais beaucoup de gens ignorent que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Le Qurtubi, rahmatullah alayhi, dans Tadhkira, pas dans le Tafsir, Tadhkira, في أحوال الموتى وأمور الآخرة, le titre entier, il cite que lorsqu'il y a eu les grandes conquêtes islamiques, la Perse, l'Irak, le Cham, et que les habitants de Médine apprenaient que ceux qui ont participé à ces conquêtes s'étaient enrichis énormément, ils ont commencé à quitter Médine. Ils ont commencé à quitter Médine. Mais pas seulement pour ça. Tout à l'heure, je l'ai dit en arabe, je ne l'ai pas dit en arabe, je veux dire. Pas seulement pour ça. Il y a aussi eu des fitanes à Médine. Il y a eu des révoltes, il y a eu des massacres. Notamment, quand Marwan ibn al-Hakam, qui était un amir à Médine, pendant le khilafa de Uthman, et aussi pendant le khilafa de Ali, quand Ali il est mort, il a été assassiné. Non, c'est pas Ali. Quand Muawiyah, voilà, quand Marwan ibn al-Hakam il était amir, pendant le khilafa de Muawiyah, excusez-moi. Donc Muawiyah il est mort, après Yazid son frère il lui a succédé, après son frère il est mort, après Yazid le fils de Muawiyah lui a succédé, deux Yazid. Il y a Yazid ibn Abi Sufyan et Yazid ibn Muawiyah. Il a succédé à Muawiyah, à son oncle, pardon. Là, le trône il était vide. Marwan ibn al-Hakam, qu'est-ce qu'il fait? Il part au Sham et il s'autoproclame calife. Il n'est pas resté calife longtemps, il est resté calife quelques mois. Et c'est son fils, je connais, Abdel Malik, qui lui succède et qui est considéré comme le premier calife de Banu Umayya, des Omeyyades. Pendant ce temps, à Médine, il se passe des choses. Il se passe des choses, et notamment, il y en a qui refusent de prêter allégeance au nouveau calife. Qu'est-ce qui se passe? On envoie à Médine une armée pour calmer comment dire, on pourrait dire ça? Ceux qui refusent de... rebelles, c'est un grand mot. Les opposants, très bien, barakallah fik. Ça veut dire quoi toi? Comment on a dit? On va rester avec ça. C'est bien, Inch'Allah, elle est bien. Et il y a un massacre à Médine. Un massacre. Les historiens, ils dénombrent pas moins de 10 000 personnes qui ont été tuées. Et même hatta, les cavaliers rentraient dans la mosquée, parce que les gens s'étaient réfugiés dans la mosquée du prophète, et ils rentraient dans la mosquée avec leurs chevaux et tuaient les gens. Donc la ville de Médine elle a été désertée pour ces deux raisons-là. Les massacres qui ont eu lieu et la ruée vers l'or. Elle a été vide. Même certains ils disaient qu'il y avait tellement personne que les animaux sauvages et les chiens ils rentraient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'imagines toi? Tu sais quand tu vois aujourd'hui Médine, tu vois machallah une ville extraordinaire, elle est belle, elle est machallah. Elle m'a dit toi qu'elle est passée par des moments difficiles. Et qu'à la fin des temps, il se passera la même chose. Elle est pleine là. Et bien bientôt, elle ne le sera plus. Et dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Et la ville de Médine est meilleure pour eux si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait Allahumma rzuqni iqamatan fi madinati rasulik wa shahadatan fi sabilik. Ou comme kana yaqul. Omar ibn Khattab radiallahu anhu demandait à Allah de lui permettre de vivre dans la ville du prophète et d'y mourir martyr. Et Allah lui a donné. Donc, d'où l'importance. Et parmi justement les nombreux mérites qu'il y a à Médine, parmi ces mérites, le fait que l'antéchrist ne pourra pas y entrer. Ne pourra pas y entrer. Parce que à chaque entrée de Médine, il y a des anges armés qui l'empêcheront de pénétrer. Et comme on le sait, l'antéchrist, le grand antéchrist, parce qu'on parle de grand antéchrist, parce que le mot Dajjal en arabe veut dire imposteur, il y en aura une trentaine avant que le grand antéchrist n'apparaisse. Et cet antéchrist-là, il circulera partout sur terre sans y laisser le moindre endroit. Et il fera cela en 40 jours. Dans ces 40 jours-là, il y a un jour qui durera un an, un jour qui durera un mois et un jour qui durera une semaine. Et les seules villes qui lui seront interdites d'accès, c'est Médine et Mecca. Ça ne veut pas dire que ceux qui s'y trouvent ne pourront pas le rejoindre. Quand il arrivera devant Médine, il frappera le sol de son talon 3 fois et la terre tremblera. Et là, les hypocrites et les mécréants, ils sortiront de Médine pour le rejoindre. Et ce jour-là, Médine se purifiera de son impureté comme on purifie le fer de sa souillure dans le four. Taïb, il a arrivé. Alors, après avoir dit ça, le prophète il descend de là où il était monté, avec Mihjan toujours en lui tenant la main. Et là, fait avéré, ils arrivent à la mosquée. Entre Uhud et la mosquée, la main de Mihjan a l'immense privilège d'avoir la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en contact. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit j'ai touché des pièces de tissu et de brocart et de satin, j'en ai jamais touché aussi douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand ils arrivent à la mosquée, ils y trouvent un homme en train de prier. Le prophète est Mihjan. Et il priait, il se prosternait, il s'inclinait et il priait beaucoup. Et le prophète il remarque cet homme-là, il dit à Mihjan, Man hada, c'est qui lui? Et là Mihjan il commence à faire ses éloges. Lui, c'est un tel. Lui, c'est un tel. Il était connu pour sa piété et son adoration, il a fait. Dans une version du hadith, le prophète lui dit, Aturahu yura'i, est-ce que tu penses qu'il fait de l'ostentation? Et là Mihjan ne répond pas. Puis il continue à marcher jusqu'à arriver devant les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam où vivent ses épouses. Et c'est seulement à ce moment-là que le prophète il lâche la main de Mihjan. Donc une bonne heure, main dans la main. Masha'Allah. Et là, quand Mihjan il a fait les éloges de l'homme, je te dis, chut, ne lui dis pas qu'il n'allait pas t'entendre, sinon il périra. Pourquoi? Parce que peut rentrer dans son cœur de la fatuité, de l'autosatisfaction, de l'orgueil, ce qui va anéantir ses actions et le faire périr. Wal'iyadu billah. Puis, donc, ils sont arrivés devant les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, le prophète a dit Inna khayra dinikum na'am aysaruhu. Inna khayra dinikum aysaruhu. Votre pratique religieuse la meilleure, c'est la plus simple. Ne pas exagérer. Vous connaissez le hadith des 3 hommes qui ont interrogé les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration en privé. Quand ils apprennent ce qu'il fait chez lui, quand il est seul, alors ils se sentent misérables par rapport à ce que le prophète fait. Alors il y en a un, il prend la décision de ne plus jamais dormir, prier toute la nuit. L'autre, il prend la décision de ne plus jamais manger, de jeûner tous les jours. Et le troisième, il dit, moi je ne me marierai jamais. Quand le prophète apprend ce qu'ils ont dit, il leur dit, moi, je prie une partie de la nuit et je dors. Je jeûne certains jours et je mange. Et je me marie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Et là, on comprend que se détourner de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne consiste pas seulement à la délaisser ou à l'abandonner, mais aussi à exagérer et à rajouter. La ifrat wa la tafrit, la ziyada wa la nuqsan. Et aussi, on se rappelle du hadith de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. De Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma. Quand il venait de se marier et que sa femme s'est plaint indirectement que son mari ne s'intéressait pas à elle. Il jeûnait tous les jours et priait toute la nuit. Et il passait son temps à lire le Coran.
Alors le Nabi m'a dit, combien de temps tu lis le Coran? Il te faut pour lire le Coran? Il dit, je le finis tous les jours. Chaque jour, je le finis. Après, je lui dis, non, lis-le en un mois. Abdullah, il dit, je peux faire plus. Il dit, lis-le en 20 jours. Je peux faire plus en 15 jours. Je peux faire plus en 10 jours. Je peux faire plus en 7 jours. Je peux faire plus en 3 jours. Et il ne va pas moins que 3 jours. لأنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه أو لن يفقه. Car celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne le comprendra jamais. Après il dit, est-ce que tu jeûnes? Il dit oui. Tu jeûnes tous les combien? Tous les jours. Non, c'est trop. Jeûne 3 jours par mois. Parce que celui qui jeûne 3 jours par mois, كأنه صام الدهر. Machallah, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Je peux faire plus. Alors jeûne le lundi et le jeudi. Je peux faire plus. Alors jeûne un jour sur 2, c'est le jeûne de Daoud, et il n'y a pas mieux. Il lui a donné plusieurs choses à faire. Et il lui a dit, fais attention, quand tu vieilliras, tu n'arriveras pas sur la cadence. Mais Abdullah, il était trop confiant de sa jeunesse et de sa force, et quand il a vieilli, fi'lan, effectivement, il a eu du mal à suivre la cadence, et puis كان يتحسر يقول يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. Il regrettait de ne pas avoir pris le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, khayrul umur awsatuha. Mais vous savez, ce discours-là, je finirai là-dessus, il correspond à des gens qui font beaucoup d'ibadat. Nous, aujourd'hui, ce discours, il n'est pas à sa place. Nous, c'est l'axe, nous, l'axe. C'est comme des gens, ils viennent te voir, ils voient les gens aller à la mosquée, faire la prière, le Coran, et lui, il travaille. Et lui, il se sent meilleur que l'autre, parce qu'il travaille. Après, il sort un hadith qui n'existe nulle part, le khidma ibada. من روى هذا الحديث؟ أين يوجد؟ Qui l'a rapporté ce hadith? Qui? D'où il vient? Après, votre ramener une histoire avec Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme quoi il y avait un homme à la mosquée qui passe son temps à lire le Coran et à prier. Il lui dit, comment tu vis toi? Il dit, je vis chez mon frère, lui il travaille et il s'occupe de moi. Et moi je reste à la mosquée. Il dit, wa khayrun mink. Lui il est meilleur que toi, lui. C'est vrai, naam. Mais tu crois que tu crois que tu crois que celui qui travaille, il passe son temps à travailler? Non, il a de la ibada. Lui aussi, il a de la ibada. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se servent de textes qui concernaient des personnes dans une situation spéciale pour critiquer ceux qui font un peu trop d'ibada. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin de nous dire faites de la ibada. Parce que les gens, ils font plus d'ibada. Les gens sont capables de venir à la mosquée, s'asseoir, après avoir fait rak'atayn, elles valent rien. لا تساوي جناح بعوضة يقوم يركع يسجد يجلس بس ما فيها روح ولا خشوع ولا شيء. Il te fait une prière qui vaut rien, qui ressemble à rien, pour se dédouaner, et après il s'assoit dans le fond de la mosquée et puis parle avec ses amis. Ça va? Quoi de neuf? مرتك لاباس؟ الولاد والخدمة؟ واش كاين شي بلاد؟ واش بعت الكبدة في العيد؟ إلى آخره. On ne vient pas à la mosquée pour se raconter des histoires du marché. Hein. Nous, aujourd'hui, on a besoin de voir des gens faire la ibada. On a besoin de voir des gens prier. On a besoin de voir des gens lire le Coran. On a besoin de voir des gens rompre leur jeûne al-Maghrib. On a besoin de le voir. On ne le voit plus. Si on ne voit plus des ubad dans les mosquées, on va les voir où, billah alaykum? On va les voir où? Alors, les champions du monde, ce sont ceux qui nous sortent le verset وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا مَا تخافش حتى واحد منساه. N'aie pas peur. Hein. Mais toi, par contre, tu as oublié le début du verset. Quand Allah Ta'ala dit وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. نسيتها هذيك أنت اللي نسيتها. Tu l'as oublié le début du verset quand Allah dit recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Lui, tout ce qu'il connaît, lui, c'est آتِنَا غَدَاءَنَا. بلا ما يلقى في سفره نصبا. هذه المشكلة يا أحبابي. الدنيا on l'a tous. Mais ramenez-moi quelqu'un, il vit dans un rare. Yallah, جيبوا لي واحد. ما كاينش, il n'y en a pas. On a tous des beaux vêtements, des beaux téléphones, des belles voitures, des belles maisons. C'est fini ce temps-là. On est dans l'époque de Bousitat alayna dunya. Nous, on veut voir des ubad. On veut voir des gens avec des cernes, des gens avec les joues creuses. On veut voir des gens comme Omar qui avait 2 traits noirs sur les joues. On veut voir des gens qui lisent le Coran, des gens qui restent à la mosquée, des gens qui prient, des gens qui jeûnent. On veut voir des ubad. Et wallahi, le fait de voir des ubad, ça a un effet, un impact sur les musulmans.
Ça leur rappelle pourquoi Allah il les a créés. Ahmed Dunya, mes frères, c'est bon, on est tous dans le Dunya, tous. Il n'y en a pas un, il n'est pas dans le Dunya. On travaille tous, on fait tous nos courses, on va tous ramener nos voitures au contrôle technique, on va tous au garage, on va tous au magasin quand il y a des soldes. Qui n'est pas dans le Dunya ici? Montrez-moi c'est qui. On est tous dans le Dunya. Arrêtez de nous dire non, non, voilà, on en fait trop. On en fait trop. Allah il nous a créés pour qu'on l'adore. Dans la mosquée, on va plus ça, billah alaykoum. Moi, j'ai eu de la peine quand je suis arrivé à la mosquée. J'ai vu que même les petits, même avec les masrahif, ils les ont filmés. Là. Bon, mesure sanitaire, oblige, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait un pincement au cœur. Mais je n'ai pas l'impression pour autant que on lit plus le Coran. Naam, inna khayra dinikum aysaruhu, c'est vrai. La meilleure pratique religieuse, c'est la plus simple. Mais ça a aussi une moyenne. C'est pas je me contente du minimum et puis baraka aliya et puis ça ira. Là, ya habab. On connaît tous le hadith où le jour de la résurrection, Allah il va regarder nos fara'id, nos prières obligatoires. Et forcément, dans nos obligations, il y a des manques, c'est obligé. Alors Allah il dira aux anges, regardez, hal lahu min tatawwu'. Est-ce qu'il a des actions surérogatoires? Et comblez avec le manque qu'il y a dans les obligatoires. Comblez-le. Et billah alaykoum, qu'est-ce qu'on va combler nous? Avec quoi on va combler nos obligatoires? Avec quoi? Avec quoi? Avec je reste devant la mosquée à discuter avec mes amis? Ou bien je reste dans la mosquée à parler de marché ou de je sais pas quoi? Avec quoi billah alaykoum? Avec quoi? Oui, inna khayra dinikum aysarah, oui. Mais il faut le mettre à sa place. Là, le Rasoul, il parle à des gens qui exagèrent dans l'ibada. Nous, on parle à des gens qui se contentent du minimum. Et un minimum qui ne vaut pas grand-chose. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد وأن يجعلنا من خير العباد وأن يصلح بنا البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.